आज किसान यूनियन के साथ भारत सरकार की चौथे चरण की चर्चा पूरी हुई है। इस चर्चा में हमारे कॉमर्स मिनिस्टर माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय सोम प्रकाश जी और सभी अधिकारी उपस्थित थे। सभी आमंत्रित श्रेणी की किसान यूनियन ने इस बैठक में भाग लिया। बहुत ही सौहार्द वातावरण में चर्चा हुई। यूनियंस के लोगों ने अपना पक्ष रखा और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। 2-3 दौर की चर्चा और आज की चर्चा में सामान्य तौर पर कुछ बिंदु निकाले गए हैं जिन पर किसान यूनियन की चिंता मुख्य रूप से है। हम लोग प्रारंभ से ये बात कह रहे थे कि भारत सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में रहेगी। सरकार का कोई ईगो नहीं है और सरकार हर विषय पर पूरा खुले मन से किसान यूनियन के साथ चर्चा कर रही थी। किसान यूनियन और किसानों की चिंता है कि जो नया एक्ट आया है उससे एपीएमसी वो खत्म हो जाएगी। भारत सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े। जहां तक नए एक्ट का सवाल है उसमें एपीएमसी परिधि के बाहर प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है, तो प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन प्राइवेट मंडी और जो एपीएमसी एक्ट के अंतर्गत बनी हुई मंडियां हैं उन दोनों में कर की समानता हो। और ये इस पर भी हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही यह भी बात आई कि जब मंडी परिधि के बाहर ट्रेड होगा तो वो सिर्फ पैन कार्ड से ही होगा। तो पैन कार्ड तो आजकल किसी को भी मिल जाता है, तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। नए एक्ट में यह प्रावधान था कि अगर कोई विवाद होता है तो वो एसडीएम कोर्ट में जाएगा। यूनियन की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट छोटा कोर्ट है और न्यायालय में उन्हें जाने की अनुमति होनी चाहिए। इस बात पर यूनियंस का काफ़ी बल था और इसलिए हम लोगों ने उस विषय को भी अलग से निकाला कि सरकार उस पर विचार करे कि एसडीएम कोर्ट रहे, न्यायालय रहे। इस दिशा में भी निश्चित रूप से हम लोग विचार करने के लिए पूरी तरह ओपन हैं। और साथ ही उन लोगों ने फराली के विषय में भी एक ऑर्डिनेंस है, उस पर भी उनकी शंका है। विद्युत एक्ट है, उस पर भी उनकी शंका है। इस दिशा में भी बातचीत की थी, तो इसमें भी सरकार पूरी तरह विचार करने के लिए ओपन है। और एक बात और चलाई जा रही है कि नए कानून के वजह से छोटे किसान की जो जमीन है उसको बड़े लोग हथिया लेंगे। वैसे तो एक्ट के जो प्रावधान हैं उसमें किसान को पूरी तरह सुरक्षा प्रदान की गई है। कहीं से लेकर कहीं तक कोई भी किसान की जमीन की लिखा पढ़ी नहीं कर सकता है। इस बात का प्रावधान एक्ट में ही है, लेकिन फिर भी लोगों की शंका है, तो शंका का निवारण करने के लिए सरकार तैयार है। एमएसपी के मामले में लोग शंका की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि एमएसपी चल रही थी, एमएसपी चल रही है, आने वाले कल में भी चलती रहेगी। इसकी आश्वस्ति भी हम किसान भाइयों को दिलाएंगे। आज बैठक का चौथा चरण समाप्त हुआ है और परसों दोपहर में 2 बजे दोबारा से यूनियन के साथ सरकार की बातचीत होगी और किसी अंतिम निर्णय पर हम लोग पहुंचेंगे। अभी तक सकारात्मक आपको लगता है कि एक शुरुआत है, सकारात्मक की तरफ रास्ता जा रहा है? मुझे लगता है आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है और किसानों ने बहुत ठीक से अपने विषयों को रखा है। सरकार के पक्ष को किसान यूनियन ने पूरे संयम के साथ सुना है और उसके बाद जो बिंदु निकले हैं उन बिंदुओं पर हम सब लोगों की लगभग सहमति बनी है कि इन पर सरकार विचार करेगी। तो परसों बैठेंगे तो इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन खत्म करने को लेकर किसी तरीके का सफाई दी है किसानों ने? आंदोलन के मामले में अभी कोई बात उन्होंने नहीं की है, लेकिन मैं आपके माध्यम से
किसान नेताओं से भी, किसानों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सर्दी का सीजन है, सरकार बातचीत कर ही रही है और लगातार सरकार वार्ता में है, तो निश्चित रूप से वार्ता में जो मुद्दे आएंगे वो समाधान तक पहुंचेंगे। इसलिए आंदोलन समाप्त करें तो उनके लिए भी अच्छा है और आंदोलन के कारण दिल्ली के निवासियों को भी जो तकलीफ हो रही है उससे दिल्ली के नागरिकों की निजात मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। इस समय की बड़ी खबर खेतीबाड़ी मंत्री ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇੜਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਗੋਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। APMC ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਦਰ ਕਰਦੇ ਰੋਹਿਤ ਕੌਰ ਦਾ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਗਿਆਨ ਭवन ਤੋਂ नहीं। रोहित ओवर टू यू। ये बोल रही है, किसानों ने बोला है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। काफी नरम पड़ी है, वो बोलते हैं संशोधन कर देते हैं। सरकार को वापस नहीं। जो है कल का टाइम मांगा है सरकार ने, कल का टाइम है, कल का 1 दिन का टाइम मांगा है, अभी कोई बात हुई नहीं है। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੜ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ ਤੌਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਵਾਪਸ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੜ ਗਈਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ। ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ 2 ਵਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਈ 2 ਵਜੇ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾੜੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੰਬਾ ਕਿਉਂ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, 7.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ से बात करिए। रद्द करें तो हमारा ठीक है, कॉम्प्रोमाइज नहीं तो नहीं तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। मीटिंग में कोई फैसला हुआ नहीं, अभी नहीं बोला, सोचेंगे। सोचेंगे, कब सोचेंगे? कल और परसों हमारे द्वारा मीटिंग रखने को उन्होंने बोला है, वो भी हम भी सोचेंगे। मीटिंग ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
आज हमारी जी, जी, किसान रोहित और यूनियन उत्तर के दिया, साथ- चलो अभी कुलवंत सिंह जी की ले लो, मेरे को ये पंजाबी में बोलेंगे। आज किसान यूनियन के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई है। सभी यूनियंस के नेताओं ने अपने विचार रखे, सबने सरकार के पक्ष को भी सुना और बहुत ही अच्छे वातावरण में चर्चा हुई है। कुछ बिंदु हम लोगों ने निकाले हैं, उन बिंदुओं पर कल यूनियन भी चर्चा करेगी, सरकार भी अपने सरकार में चर्चा करेंगे और परसों फिर 2 बजे हम लोग बैठेंगे और किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। सर आज ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? अभी तो हम लोग ही बातचीत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ बातचीत यूनियन के साथ बहुत अच्छी चल रही है और अच्छा समाधान निकलेगा, ऐसा मुझे ਲੱਗ विश्वास ਰਿਹਾ है। ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। वो जल्दी हम तो खत्म करना ही चाहते हैं, लेकिन जल्दी खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा भी काम कम हो जाएगा। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? लेकिन सर्दी का मौसम है और कोविड का भी संकट है। ऐसे समय में जितनी जल्दी समस्या का निराकरण हो जाए, आंदोलन पूरा हो जाए और सभी किसान भाई और बहन अपने घर पहुंच जाएं, हमारी यही इच्छा है और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ? पॉसिबिलिटी आपको कुछ दिखती है रद्द करने की या इस तरीके की? अच्छा समाधान होगा। अच्छा सर रद्द नहीं किए क्या जाएंगे। मतलब सर धर्मेंद्र सर आपको बताइए। अच्छा समाधान होगा, मैंने कहा ना, चर्चा में से अच्छा ही समाधान निकलेगा। किसके लिए अच्छा होगा, सरकार के लिए या तो किसानों के लिए? सरकार और यूनियन दोनों किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और किसान के हित में ही समाधान होगा। ਪਿਓ ਜੀ ਸੋਮ ਜੀ चलो यार अब सोम जी का ले लो। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਧਾਨ ਮੰਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਾਇਆ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਸ ਹੈ ਪਰਸੋਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਪਰਸੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰਸੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਨਾਲ ਇਸ ਜੂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? ਸੋਮ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ कहता करूँ नहीं, बेनतीजा नहीं बोल रहे हम, बातचीत जारी है। उन्होंने कुछ ऑफर किया है, उस पर हमारी मीटिंग होगी। हम बोलते हैं करूँ रद्द करो, वो चाहते हैं कि जो ऑब्जेक्शनेबल है वो अमेंड कर दें। इस पर अभी लफड़ा चलता है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਗਲਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ 27 ਗਲਤੀਆਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਉਹ ਚ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ। ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮੀਟਿੰਗ ਲਾ ਕੇ, ਪਰ ਸੁਭਾਵਨਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ। ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ पॉजिटिव नहीं है। सरकार अजय सोच रही है भी इन्होंने राशन रोक दो, बंदे रोक दो, नाके ला दो, मगरली गिणती नूं कट के दूजी गिणती नूं काबू करके उन्हां ते डांग फेर के वापस मोड़ दिए। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਲੇ ਪੇਪੇ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਿਆ ਕੇ ਮੋੜ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਹੱਲ ਵੱਲ ਤੁਰਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ? ਅਗਲਾ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੱਸੂਗੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਲੱਗ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ 2-3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ये ही बोल के जाएंगे कि कानून वापस लो, और मेरे ख्याल में परसों जो मीटिंग होएगा फाइनल हो जाएगा। चीजें थी जो कागज की बात करी जा रही थी, जो आप लोगों ने ड्राफ्ट बना के दिया, वो सब हो चुका है? हाँ हो चुका, उसमें बात हो चुका है। अगली मीटिंग में वो पहले यही बोलते थे कि तुमने ये हमारे को दिया है, आपकी मांग दी है, इसके ऊपर हमारा सीधा अटैक करके बोले बात क्या है। उसमें 3 घंटा बात चली है, उसने आपका पक्ष रखा है, उसका जो कृषि ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇ 35 ਤੋਂ 40 ਕਰਤੇ, ਐਤਕੀ ਔਖੇ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਔਖੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਖੇ ਭਰੀ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਉਹ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਨਾ ਮੇਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੀਤੀ, ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੇ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਖਾਈ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਵਾਦ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨੀ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹੀ ਜਾਣੀ ਉਨੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਧਰੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਦੋਨੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ, ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਾਂ ਸਾਹਿਬ 5 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਝਟਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ। ਮੈਂ 18 ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਨਣਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ।
ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਲੱਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਨੇ ਸੋਧ ਲਈ ਉਸ ਤੇ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਚ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਆ।